सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्मा रंग, सरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गते ही। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। हम दीना तुम जुग जुग दाते, शब्द देह बुझाई। हर दियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो। हर नाम देवो आधारे, बेसुमार अतः अगनत तोले। जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओह नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिल्यो, तिन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हो ही पला, दारू मेरे बस। ये तो वस्तु गोपाल की, जब पावै लेखस। कबीर नौबत अपनी, दिन 10 लिहो बजाए। नदी नाव संजोग ज्यों, बहुर न मिल है आए। नदी नाव संजोग ज्यों, बहुर न मिल है आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज, पतित पावन भगत वशल, तरन तारन अनाथ नाथ प्रतिपालक करुणानिधि सतगुरु
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है जो सतगुरु साहिब जी ने सानू सब नू अपनी अपार मेहर दया भरी नदर भरी बख्शिश करके अपनी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठ के सतसंगत रूप दे विच सचियार जीवन दे पांधी बनन दा, सच आधारित जीवन नूं कमाउण दा अवसर बख्शिश करके नवाजिश कीती है जी। बड़े सुभागशाली हाँ जो सतगुरु की रहमत नूं कीर्तन रूप दे विच मानण दा निर्मल यतन कर रहे सी। सतगुरु की अपार कृपा सदका आप जी भगत सिरमौर भगत कबीर साहिब जी तिन्हां द्वारा रचित पावन श्लोकां की लड़ीवार व्याख्या श्रवण कर रहे हो। लड़ीवार व्याख्या दे नाल जुड़न दा विचार रूप दे विच यतन करिए जी। विचार प्रारंभ करन तो पहलां बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओह नहीं सहया जाए। भगत कबीर साहब जी लड़ीवार श्लोकां दे अंतर्गत सानू पिछले श्लोकां दे विच बख्शिश करके नवाजिश कीती सी कि अकाल पुरख दे दर घर दे उपर एक कूकर दे समान रहना चाहिए है, जिहड़ा वफादारी भी निभाउंदा है, मालक दा दर भी नहीं छड्डदा। भाव के अकाल पुरख दीआं बख्शिशां नूं माणदिआं होइआं उहदे धन्नवादी, उहदे शुक्रगुजार ते सदा इक्को ही दर दे रह के होना, ये भगती दा बड़ा उत्तम कर्म है। इसे प्रकार जिन्हां नूं प्रभु मिलाप दी किसी प्रकार सट वज जाती है, फिर वो अपना जीवन प्रभु मिलाप लई ही जिउंदे हन। दुनियादारी दी जिहड़ी एक सीमा कही जाती है उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो इसे प्रकार सतसंगत मनुखा नूं चंदन ते पारस की न्याई खुशबूदार बनाउण वाली है, कंचन करन वाली है। तो जिहड़े मनुख निता प्रति संगत का गुरु चरणां विच जुड़ के अभ्यास करते हैं वो मनुख निश्चय ही कंचन वर्गे हो जाते हैं, भाव के अमोलक हो जाते ने, चंदन वर्गे रब्बी गुणा की महक दे नाल भर जाते हैं। इस प्रकार आप जी भगत कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओह नहीं सहया जाए। दुनिया दे विच हरेक मनुख का दुख के प्रति एक अपना अनुभव है। किसी लिए कोई दुख बड़ा विकराल है, बड़ा भयानक है, बड़ा दर्दनाक है। किसी के लिए कोई दर्द जिहड़ा दूजे की पक्ष दे विच भयानक कहा जाता है, किसी दूजे के लिए वो बड़ा हल्का है जां उहदे नालों भी ज़्यादा दुखदाई है। तो संसार दे विच हरेक मनुख का जिस जिस पद्धर ते किसी चोट दे नाल किसी दर्द दे दुख दे नाल वाह पिया है, उवें उवें दा अनुभव हरेक मनुख दे कोल आपो अपना है। ये किसी पद्धर ते घट भी हो सकता है, किसी पद्धर ते वध भी हो सकता है, पर इन्ना जरूर है कि हरेक इंसान जिहदा उहदे नाल वाह बसता होया है वो उहदी गहराई तो जानदा है। इसे प्रकार भगत कबीर साहब जी अज दे श्लोक विच अध्यात्म दे नुकते तो कि जिहड़ा दुख दा अनुभव है वो कितना भयानक है और कितना विकराल है, इस दे संबंध में भगत कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं। कबीर जम का ठेंगा बुरा है। उदाहरण के तौर पर कोई मनुख किसी दर्द विचों किसी पीड़ विचों गुजरिया होवे तो बाद चो अपनी पीड़ की बात पावे, उहदे बारे दसे तो असीं उस गल नूं तवज्जो दे के सुणदे क्योंकि इसने रोग दे विचों किसी चोट दे विचों उभरिया है। तो भगत कबीर साहब जी कहते अध्यात्मक अनुभव के तहत जम का ठेंगा बुरा है। मेरे अनुभव दे विच ऐसी गल आई है, भगत कबीर साहब जी फरमाउंदे हन बुरा है, बड़ा भयानक है। और कितना भयानक ओह नहीं सहया जाए, कि जिहड़ा है वो नहीं सहा जाता जीव कोलों,
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲਨ ਲਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਜੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੰਮ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੰਮ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਮ ਜਾਂ ਜਮਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਤਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੰਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ, ਜੰਮ ਰੂਪ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਸਹਿਤ ਵੀ ਜੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਅਗਨ ਬਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਮ ਕਾ ਠਿੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰੱਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਛਡਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਤ ਨੇ ਔਰ 5 ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲ ਵੱਧ ਕਰ ਮਾਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਭੇਦ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮਦ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਸੀ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-14 ਇੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਤ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਸੀ ਕਾਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਤੇ ਦੇ ਭਰਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਮ੍ਰਿਗਲ ਨੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਵਿਆਪਤ ਹੋਣ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
कि हुण ज्ञान दी विचार गुरु के शब्द द्वारा सुनांगे, इनू समझांगे, समझ लवांगे इत्थे बैठ के। बाद साडे को सारा दिन है तो उहदा अभ्यास करांगे। जदों उहदा अभ्यास करते जावांगे उरों असीं साधु हो जावांगे। तो भगत कबीर साह जी कहंदे एक जो साधु जिहड़ा पूर्ण रूप दे विच पहिलां आप सी, जिन्ने पंजां विकारां नूं जित लिया है, जिन्ने माया दे प्रभाव नूं अपने जीवन दे विचों बिल्कुल मनफी कर दिता है, जिहड़ा अपने शुद्ध सरूप नूं पहुँच गया है, तो भगत कबीर साह जी कहंदे जदों इस तरह का पूर्ण पुरख मिलिया तिन लीया अंचल लाए, उन्हें अपने चरनां दे नाल जोड़ लिया तो मेरी रख्या हो गई। इस भाव करके भगत कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं, कबीर जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहिया जाए। पहले भाव दे विच आप जी दे नाल नुकता साझा किया कि जिहड़ी कामादक विकारां दी मार वो बड़ी भयानक है, तो पूर्ण सतगुरु की कृपा दे नाल उन्हां तो बचण दा ढंग आ जांदा। हुण अगला भाव यह है, कबीर जम का ठेंगा बुरा है। कहंदे जिहड़ा मृत्यु का कष्ट है ना वो बड़ा भयानक है, जीव दे कोलों अजार हो जाता है। गुरबाणी च ना वाक आउंदे ने, हथ मरोड़े तन कपे स्याओ होआ सेत। तो हुण भगत कबीर साह जी कहंदे जदों हुण देखो जदों भगत कबीर साह जी ने कहना जम का ठेंगा बुरा है, इहदा भाव है कि जिउंदे जी जदों जीवन चल रहा, भगत कबीर साह जी कहंदे उसे दौरान ही जिहड़ा किसी अदर ते मौत का एक्सपीरीयंस वापरदा है, जां अदर नूं दूजे नूं मौत की किन्नी भयानक पीड़ हुंदी है, ये भगत कबीर साहब जी के अनुभव विच पूरी दी पूरी आ चुकी है। एक तो यह ना हुण जिवें आम असीं कहने कि सानूं तां उदों ही पता लगूगा मरण किन्नी पीड़ हुंदी है मरण वेले जदों मरांगे, पर भगत की जिहड़ी साधना है उहनूं जिउंदे जी, उहनूं शरीर दे बिनसन वाली जिहड़ी पीड़ है उहनूं जिउंदे जी ही उहदा अनुभव करा दिंदी है। किवें करा दिंदी, इहदा भी एक कारण है। इहदा कारण है कि जदों मनुख अपनी हों वाली होंद नूं मिटना शुरू कर दिंदा है, तो एक पद्धर ते जाके जदों सिमरनमई अवस्था की सिखर ते पहुँच जाता है, उत्थे जाके मनुख के उपर डार्कनैस का एक्सपीरीयंस छा जाता है। तो मतलब मनुख नूं इउं लगदा, एक तां हुंदा ना कि सानूं प्रतीत होएगा कि साह बंद हो जाए तो फिर असीं मरांगे। कहंदे जदों सिमरन की सिखरली अवस्था ते बंदा पुजदा है, उत्थे जाके भी मनुख ना इं वापरदा है कि मनुख नूं लगदा है कि जे मैं होर 10 मिनट चौंकड़े विच बैठा रहा तो मेरी जिंदगी खत्म है। तो कहंदे इस तरह का एक्सपीरीयंस वापरदा है, तो जिहड़ा उस एक्सपीरीयंस नूं पार कर जाता है फिर उन्होंने जिउंदे जी ही मौत का अनुभव हासिल हो जाता। उन्होंने पता लग जाता है कि इन्नी पीड़ चों गुजरांगा तो फिर मेरा जीवन खत्म होना है। तो इस करके भगत कबीर साह जो कह रहे ना कि वो नहीं सहा जाए, इसदा मतलब भगत कबीर साह जी कहते वो नहीं सी सहा जाना, हालत माड़ी हो जानी सी। तो हालत माड़ी इसे करके प्रकृति किड्डी वड्डी डॉक्टर है। मतलब की है कि मनुख नूं उहदी देह दा ते उहदी आत्म दा विछोड़ा करदी है, तो उहदी देह नूं पहलां साइलेंट कर लैंदी ताकि पता ना लगे। तो भगत कबीर साहब जी कहंदे वो नहीं सहा जाए। मेरा अनुभव है कि आम दुनियावी बंदियां कोलों नहीं सहा जाना, वो हाल पारिया मचाउणगे जद इस तरह की हालत वापरेगी। पर कहंदे एक जो साधु मोहे मिलियो, एक मैनूं पूर्ण साधु मिल गया जिहदे कोलों मैं जीवन के सूत्र सीख के ते सैले रूप दे विच किवें मरना है, कहंदे ये गल सीख ली। जिवें गुरबाणी च वाक कहंदे ना, गुर कै शब्द है जे मरै ता सद जीवन होए, कि जे शब्द विच मरे, शब्द दे नाल जिउं के मरे बंदा, तो फिर उहदा मरना सहज हो जाता, उहदे लई फिर मरना उन्ना दुखदाई नहीं रहिंदा। तो भगत कबीर साहब जी कहंदे एक जो साधु मोहे मिलियो तिन लीया अंचल लाए। हुण जे भगत कबीर साहब जो कह रहे वो नहीं सहा जाए, तो यदा एक होर भी भाव बनता है कि वो चीज़ असह है, वो भगत लई भी असह तो संसारी लई भी असह है। पर भगत दे कोल की है कि भगत दे कोल जदों पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो वो अवस्था इन्नी मजबूत बना दिंदा है, उन्होंने आत्मक तल ते इन्ना ठोस बना दिंदा है कि मृत्यु का कष्ट भी उहदे सामने बहुत छोटा रह जाता है। तो इसे प्रकार भगत कबीर साहब जी कहते एक जो साधु मोहे मिलियो तिन लीया अंचल लाए। एक पूर्ण साधु मिल गया जिन्हें हुण उन्हें की जुगती दसी, ये भी तो एक प्रश्न बनता है। उन्हें जुगती दसी कि रोज़ाना अपने आत्म स्वरूप का अभ्यास करो। आत्म रूप का अभ्यास करना बहुत जरूरी अज के समय दे विच। गुरबाणी च वाक पढ़े ना, आरंभ दे विच ठाकुर गाइए आत्म रंग। आत्म रूप का अभ्यास अगे भी आप दे सन्मुख कई बारी अर्ज की है कि रोज़ाना उस शक्ति नूं अपने अंदर पूरा दीर्घता दे नाल महसूस करो
जिस शक्ति दे वरतन करके ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਰਘ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਗਰ ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਤਮ ਉੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਗਹਿਰੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਮਾਮ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੀ 9-10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ 40 ਸਰਜਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। ਕਿ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜੂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਵਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਹੁਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਹੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਹ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦ ਜਦੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਤਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ। ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਉ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਖਸ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ। ਉਹ ਵੈਦ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਖਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜੀ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਤਮ ਜੋਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵਸਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਓਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਖਸ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਦਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਰੇਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਂਦ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਉ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਖਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਭਾਵ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਤਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਪਰਾਈ ਚਿਤਵਣੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਉ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਖਸ। ਜਿਹਦੀ ਵਸਤ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦਸ ਲਿਹੋ ਬਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ, ਨੌਬਤ ਦਾ ਭਾਵ ਢੋਲ ਵਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦਸ ਲਿਹੋ ਬਜਾਏ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਠਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾ ਦਵ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਪਕੜੀਏ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਬਲ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਹ ਦਾ ਬਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦਸ ਲਿਹੋ ਬਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿਨ ਦਸ ਲਿਹੋ ਬਜਾਏ, 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਲਾਸ ਮਾਣ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਦੀ ਨਾਵ, ਨਦੀ ਨਾਵ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਭਾਵ ਨੇ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਜੀਰਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਰਣ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੀਣ ਖੀਣ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੈਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਲਾਸ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਤੂੰ ਪੀ ਵੱਜੇ ਨਾਲ, ਸੋਈ ਜੀਓ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲੋਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਵਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੀਰਘਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਧੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੀ ਵੱਜੇ ਨਾਲ,
कि ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਜਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਝਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਸ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਾਹਾ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੀਰਘਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਪੁਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੀਰਘ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਜਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਕੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇਪਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂਪਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਜਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ, ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਲਿਓ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉਂ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਹਿਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਇਕੱਠਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਹੁਲਾਸ ਕਸ ਨੇ, ਰਸ ਕਸ ਨੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਮਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ 3 ਸਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ
कि किसी वकार की मार किन्नी भयानक है, तो हौली हौली अपने अभ्यास नूं उचेरा ला के तो जिहड़ा डैथ का एक्सपीरियंस है उन्होंने भी अपने उपर धारण करिए, तो फिर पता लगे, फिर सतगुरु दे जागे। इस प्रकार जिमें कोई बंदा किसी बारे किसी रोग तो उभर आवे ना, मुड़ के सारी जिंदगी उहदा ध्यान उधर रहिंदा, वो उस खतरे वाल जांदा ही नहीं। जिमें शुगर रोग हो जाता है तो जिहड़ा बंदा बिल्कुल बहुत बुरी हालत दे विच उभर आवे ना, मुड़ के उहदे नेड़े जांदा ही नहीं। तो भगत कबीर साहब जी कहंदे इस प्रकार जिहड़ा कामादक वकारां दी मार नूं जाण गया, फिर वो अपने बंदगी दे कर्म नाल उहदे तो बचिया रहिंदा ते सतगुरु दी शरण नाल जुड़िया रहिंदा है। तो इस प्रकार जीवन अस्थिर है, इनू किसी भी ढंग दे नाल सुरक्षित जां वधाया जां बचाया नहीं जा सकता। इस करके जदों सुरक्षित जां बचाया नहीं जा सकता तो फिर इहदी किसी प्रकार दे इस तरह के कर्म विच नहीं पैना चाहिए। बाबा फरीद साहब जी ने नुकता बड़ा सरल दस्सिया है कि जो बन जाते ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। इस गल की चिंता ना करो कि मेरी जिंदगी बीत रही है, इस गल की चिंता करो कि साडा अध्यात्मक कर्म बनया होया है। तो भगत कबीर साहब जी कहते इस प्रकार अगर जीवन नूं अध्यात्मक आदर्श छड्ड के संसारी आदर्श अपना लिया तो भी औध उन्नी ही रहनी है। जे संसार वाले पासे भी लग गए पर वो इत्थों तक ही कामयाब रहेगी, उहदा अगला कोई सफलता नहीं बनेगी। इस करके जीवन नदी दे वहण वांग है, बड़ी छेती गुजरदा जा रहा है, तो समय तो पहला अपने मनोरथ नूं प्राप्त हो जाइए तां साडे जीवन की सफलता है। इस प्रकार भगत कबीर साहब जी सानूं उपदेश करके नवाजिश करते हैं। किरपा करन श्लोकां दा भाव उपदेश साडे सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ अंदर वस जाए जी, सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ आया सफला होवे। पावन श्लोकां ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। बड़े अदब सहित गज के फतेह अर्ज करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।